والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم دي وجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وهاي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفة 7 تنتظم وقدرة بفضله وأدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم الأراضين بغير نسك خفيف المرض اسمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لخمسنا بحكم واجب تفسير 5 كل مكلف فحق وتنيم هم آدم إدريس إبراهيم كل متبع يعقوب يوسف وأيوب تزا صعيب هارون وموسى واليسع صعيب إلياس عيسى وطه خاتم تغيا عليهم صلاة وسلام وعليهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم ولا نوم لهم تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرائيل منكر نكير ورقيب وكذا لكن ورضوان تدا 4 تفصيلها موسى بالهدى تنزلها زبور داود وإنزل على عيسى وفرقان على خير الملا كلمي فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه إيمان نبيا من آخر وجب وكل ما كان خاتمة لذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وقتل أبو عبد الله عبد المطلب
وهاشم عبد ما نبي ينتسب وأمه آمنة زرية أرضعته حليمة تزانية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 ومنهم ذكر تبهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطهير بزيد يلقب له إبراهيم من سوريا فأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الناس تذكر رضوان رب زهراء وبنوها علي وابنهما سبطان فضلهم جلي وزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت ردية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فتنا النبي المتبع عزة وحفصة وسوداء صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات الفداء وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة الغيلاني كرسي يدرى وبعد إسرائيل رجل السماء أترى النبي ربك لما من غير كيف واتصال واضطراب عليه 5 بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا انتظار ومات صديق بتصديق له وبالورود صدق وفعله وهذه عقيدة المنتصرة وللعوام سادة ميسرة نجم تلك أحمد المرزوق من ينتمي لصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من به وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيضها ميزان بهات الجمال غير الجمال سميتها أدلة العوام من واجب الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب الدين
Walhamdulillahi rabbil alamin. Maju. Maju. Yang di lawang tuh jangan duduk di lawang. Isi ke dalam. Maju sedikit. Maju. Maju sedikit. Maju aja. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. فسلام بحمد الغزالي والسرح. وجميع أستاذنا الذين علموا. اللهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإنك من وصل فنصر الذي بالحال رضا عن الله تعالى ويا سنة رسول الله بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Qala al-Imam al-Ghazali fi kitab Bidayatul Hidayah al-qismul awwal fi ta'ati a'lam anna awamirallahi ta'ala faraidun wa nawafilun. Fal fardu ra'sul mali wa huwa aslu tijarati wa bihi tahsulu tijarata wa nabluhu war ribhu wa bihi al-fawzu bidarajati. Qala sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimisli ada'in maftaratu alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya binawafili hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Alhamdulillah, hari ini kita mulai pengajian lagi membaca kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah. Dan niatakan kita untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk belajar tentang ilmu-ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatnya kayak itu, supaya kita ini terus punya hubungan ikatan lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitabnya Bidayatul Hidayah, kitab akhlak, isinya tauhid, fikih, tasawuf, yang semuanya itu mengajarkan kita supaya tahu ilmu Rasulullah itu nang kayak apa, ajaran Rasulullah itu nang kayak apa. Bukan untuk jadi siapa-siapa, tapi supaya kita ini bujur-bujur mengerti umat Nabi Muhammad kayak ini ajarannya. Jadi itu niatnya kita baratan. Kita bulan Maulid sudah kita lewat sebulanan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu hari ini dan seterusnya kita berniat untuk selalu belajar tentang ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Ghazali menuliskan dalam kitab Bidayatul Hidayah, ujar sidin, fasl awal, fasl qism bagian yang pertama adalah tentang taat. Alam anna awamirallahi ta'ala faraidun wa nawafilun. Ketahuilah, ujar sidin, bahwasanya perintah Allah itu, perintah Allah, maksudnya ajaran Rasulullah tentang perintah Allah itu nau'ani, dua macam. Faraidun wa nawafilun. Ada nang wajib, ada nang sunat. Fal fardu ra'sul mali. Maka nang wajib itu, perintah nang wajib itu adalah mal, ra'sul mal, modal. Ai asluhu, yakni asalnya, akarnya. Wa huwa aslu tijarati wa bihi tahsulun najata minal mahaliki.
Dan nang wajib itu adalah modal berdagang, maksudnya berdagang transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengannya orang akan selamat daripada kerusakan-kerusakan, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Jadi kita harus tahu mana nang fardu-fardu sagian kita. Karena dengan yang fardu-fardu ini, fardu itu lawannya haram ya lah, nang wajib ditinggalkan. Fardu wajib dilaksanakan, haram wajib ditinggalkan. Harus tahu. Kenapa? Karena tahsulun najata minal mahaliki, hanya dengannya lah. Dari agama, jurusan agama belajar semalam. Yalah bihi, bila dhamir itu badahulu, yalah dhamir itu badahulu, maka di situ menjadi qasar. Bi taqdimi dhamir, dengan mendahulukan dhamir. Artinya menjadi fokus. Bihi tahsulun najata, hanya dengannya lah akan hasil keselamatan daripada kerusakan-kerusakan dunia. Padahal kalimat itu bisa saja tahsulun najata bihi, ialah hasil kesuksesan itu dengannya. Tapi ini bihinya diandak badahulu. Bahasa Arab lah, balaghah. Maka maknanya berubah. Asalnya tahsulu bihi najata bi tahsulu najata bihi, akan hasil kesuksesan dari keselamatan dari kerusakan-kerusakan dengannya, menggawi wajib tadi. Lalu diubah, wabihinya ada di muka, maka maknanya berubah. Hanya dengannya, tidak ada yang lain. Nah, kayak itu. Orang Islam hanya dengan menggawi nang difardukan Allah lah, mereka akan sukses dunia dan akhirat. Nah, kayak itu. Itu nang wajib. Wan naflu, adapun nang sunat, huwa ribhu, maka itu adalah hujungannya. Wabihil fauzu, dan dengannya lah orang akan bahagia. Aizafru bidarajat, yakni mendapatkan derajat-derajat yang tinggi. Wahiyat tabaqatul minal maratibi, derajat di sini maksudnya satu tingkatan-tingkatan yang lain daripada yang lain. Jadi kita orangnya selamat berataan, cuman ada yang jenderal, ada yang presiden, nah kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti hadis itu hadis qudsi. Nabi bersabda, Allah taala berfirman, kada lewat perantara Jibril. Langsung dari Allah. Wa taala ay tanazzaha amma la yaliku bihi. Taala di sini artinya Allahu taala. Taala di situ, Allah itu maha suci dari sesuatu yang kada layak dengannya. Kada kawan diserupakan lawan manusia. Allah Ta'ala disambat berdiam di awak manusia, maka sama lawan manusia. Ialah la yaliku bihi, tidak layak. Jadi Allah itu maha suci dari yang tidak pantas disandarkan kepadanya. Mara duduk di luar tuh sudah. Nang raja kala tidak beendrok padahal. Ya raja sita. Asal jangan nyuntan sandal kawannya. Ay tanazzaha amma la yaliku. Ay fil hadisil qudsi wal kalami rinsi ma taqarraba ilayyal mutaqarribun, ujar Allah, bimisli ada'i maftaratu alaihim. Tidaklah mendekatkan kepadaku oleh orang yang ingin dekat kepadaku. Nah, Allah Ta'ala berfirman lewat lidah Nabi, ujar Allah, tidaklah mendekatkan diri kepadaku oleh orang nang hendak parak lawan aku. Jadi nang kita nang hendak parak dua Allah, ini ada rumusnya. Allah Ta'ala memadahkan jalur jalannya. Tidaklah mendekatkan diri kepadaku oleh orang yang hendak baparak lawan aku, bimisli, yang seumpama, yang setara, adain, yang setara dengan melaksanakan madtaratu alaihim, dengan sesuatu yang mewajibkan oleh aku atas mereka itu. Tidak ada satu gawian pun yang mendekatkan kepadaku oleh orang nang hendak parak lawan aku, nang sama nilainya yang membuat aku cinta kepada orang itu, sama setara dengan orang itu menggawi napa nang aku wajibkan. Jadi ini hukumnya fardu ain. Gawian-gawian ini. Maka nang fardu ain ini kalau tertinggal, lalu kita hendak baparak dua Allah, maka kita sudah salah jalan.
salah jalan. Yalah. Contoh seumpamanya sembahyang 5 waktu wajib. Kadang kawa dikias-kias lagi ngintok, lalu dikias-kias dengan mahayal, dah kawa lagi ngintok. Lalu kita hendak jadi wali seumpama, atau hidup kita hendak selamat di dunia ini, dunia dan akhirat selamat. Lalu nang wajib itu kita tinggalkan. Sementara Allah berfirman, tidak ada satupun gawian oleh orang nang hendak baparak lawan aku yang setara dengan gawian nang inya menggawi sesuatu yang aku wajibkan atas mereka. Jadi nang wajib tidak bisa ditinggalkan. Jadi kita sudah tahu belajar arti definisi wajib, berpahala bila digawi, berdosa ganal bila ditinggalkan. Ya kalau lah ini nang ada sembahyang subuh tadi, berpahala ganal bila inya menggawi, berdosa ganal bila inya kada menggawi. Kada boleh acok. Laku aku ni orang miskin pang, jadi aku kada sembahyang. Tidak ada dispensasi orang miskin, orang sugih. Ya lah. Nah kecuali tingkatannya garing kena ya lah. Laku maraju harus sariki ibu terus, lawan kepala sekolah terus, lawan kawan tu terus sekolahannya. Lalu kada hendak sembahyang zuhur, kada ada urusannya. Karena ini urusan pribadi kita dua Allah. Urusan pribadi kita dua Allah. Wa fi riwayatin del Bukhari. Dalam kitab Imam Bukhari meriwayatkan, wa bunyinya sama. Ini ngarannya apa ini? Apa ngarannya? Lafaznya berbeda, maknanya sama. Itu semalam hadis belajar ya lah, ilmu hadis kelas 11 agama. Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in min at-ta'ati ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Kayak ini kalimatnya. Dan tidaklah mendekat diri kepadaku oleh seorang hamba dengan sesuatu daripada ketaatan-ketaatan, amaliyah ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, ujar Allah, mimma btaradtuhu alaihi, daripada apa-apa yang aku wajibkan atasnya. Dada gawian yang lebih aku cintai melebihi apa-apa yang aku cintai kepadanya. Ada hadis Nabi bahwa 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dunia ini kan isinya emas, wanita cantik, kekayaan, kemegahan, kebun. Nah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia itu. Hukum sembahyang 2 rakaat itu sunnah. Amun nang sunnah itu digawe, mayo ada yang ngejah sudah dapat juga dunia dan segala isinya. Lalu parai subuh. Ini model kayak bisi motor maka ada beban. Model kayak ada beban atau bisi motor kada berantaian, kada bensin ngene ya lah. Amun sembahyang sunatnya ka itu, maka sembahyang subuhnya itu udah kawa dikisahkan lagi, dahsyat daripada itu lagi. Sirnya, rahasia yang disisipkan Allah di situ. Tapi orang beriman itu sebujurnya kadang mau unteng sir itu, Pang. Bila disuruh, ya disuruh kewajiban lagi. Napakah hasilnya? Napakah lagi lah. Tapi memang Allah menghendaki setiap sesuatu yang Allah wajibkan pasti ada sirnya di situ, ada rahasia yang Allah simpan di situ. Segala sesuatu yang Allah haramkan untuk ditinggalkan pasti ada sir, ada rahasia yang tersimpan di situ. Dan hanya Allah yang tahu. Dan ini tidak akan lapuk dan tidak akan lusuh dengan bergantinya zaman. Mudah-mudahan kita diberi Allah hidayah untuk menggawi nang wajib-wajib ini. Aimin ada izalik. Wa dakhala tahta hada lafzi jami'u fara'idil aini wal kifayah. Dan masuk dalam lafaz ini adalah fardu ain dan fardu kifayah. Paham aja kalau lah fardu ain lawan fardu kifayah. Fardu ain itu beritaan wajib, kada ada ampunannya ya lah. Nah, kalau fardu kifayah bila ada di kampung tuh seekong menggawi lapas sekampungan ya lah. Wasamalal faraidud dhahirata fa'lan, dan mencakup oleh kewajiban nang zahir itu gawian. Kas salati seperti salat, waz zakati seperti zakat, wa ghairihima minal ibadati, dan selain daripada keduanya daripada ibadat.
Watarkan dan yang wajib ditinggalkan itu kazina seperti zina, termasuk nang mendekati zina yaitu bapacaran. Nang begambar beganding-ganding tuh nah. Kami nang kawin ngene aja ada suaba posting-posting gambar beganding-ganding, kau kawin aja kada, betunangan aja kada, beganding-ganding, model hendak memadahkan ini pacarku sedunia. Anu, dunia ampun kita berataan. Ampun kita berdua aja dunia nih. Jangan terlalu pede lah. Belajar terus gawian seorang ini kanakah lawan syariat kadakah? Ya lah. Jangan terlalu pede lah kalau aku gawian seorang tuh haram. Ya lah. Bila sudah halal marah. Hendak nang kayak apa kali lagi? Wal qatli membunuh. Di akhir zaman membunuh ini kayak nanya, wah, fitnah akhir zaman membunuh ini ya Allah ya Karim. Fitnah itu jangan Nabi nang kaya tadung mengangkat kepalanya siap mematuk hingga mereka saling memenggal sebagian kepala mereka kepada sebagian yang lainnya. Pembunuhan itu menjadi hal yang lumrah. Berita-berita anak bunuh kuitan, bini bunuh laki, kuitan bunuh anak, poluan bunuh polisi, gara-gara judi online ya lah, judi online. Nah itu fitnah akhir zaman. Ini kena babnya sampai aja kasih itu. Wa ghairiha minal muharramat. Wal batinatu nang wajib dibatin. Tadi zahir. Contohnya kala ilmi billah, tahu dengan Allah, ilmu dengan Allah. Wal hubbi lahu, cinta kepada Allah wajib. Wa tawakkul alaihi, bertawakal kepadanya wajib. Wal khaufi minhu, takut kepadanya wajib. Napa kada hendak takutan dua Allah? Kamana hendak bukah? Kamana hendak bukah dari Allah Subhanahu wa taala? Kamana kadada? Yalah. Umur kita barunya 15 nih kalau satu, ya lah. Tahun berapa lahir? Nang kalau satu nih tahun berapa lahir? 2000 berapa? 2004. Nah. 2000 berapa? Kalau satu berapa? 2008. Nah, 2006 di mana kau? Kau lahir 2008. 2006 tahun di mana Anda? Ada tahu? Takut nih jauh mamo. Mana Pak? Urun 2006 tu mana? Tahu tuh masih di pohon nyior saja. Tidak mungkin. Ada tahu? Nak lahir 2006. 2003 di mana? Di mana? Kan ada tahunnya. Aku lahir tahun 82, akhir 81 ya lah. 80 tahun 80 tuh aku di mana? Kada tahu. Inilah yang dimaksud Allah mengadakan kita dari tiada menuju ada. Asalnya kada ada sama sekali. Umat abah kita gini kada tahu. Mana-mana dan umat abah kita gini kada nyangka bisi anak muhana kayak kene. Laku emang hayal-hayal, laku mau ukir seorang. Nah, menggambar seorang. Anakku lahir kayak ini bunga segina. Mancong mulai hidungnya. Biar keluar pas kayak kulipak pohon nior. Ada kawa, ya lah, ada kawa. Handman ada berbuka. Ini nang lalakian nih nah. Ada lima pasan lalakian. Dada ya lah, lahir langsung lajuk. Kan ada apam kada keluarnya. Lah kau si Rumi, aku jana ada bibinian semalam jana apa makalah lagi. Dah kau milih. Dah kau milih. Lah kau aku nih jadi anak kuitan aja kita dah kau milih. Tang bisi kuitan sidin ha. Banyak kau milih nang sugih kuitan. Milih anak Haji Isam. Dah kau milih. Diam di jirap, dah kau milih. Allah Taala milih beratan. Kayak apa kita hendak ada takutan doa Allah? Karena sampai startnya tanggal berapa kita meninggal? Kawali acop. Ya Allah jangan mati dulu. Aku belum berbini. Dah kawa. Ulun belum sukses lagi. Ulun belum begawi lagi. Dah kawa. Kayak apa kita kadang hendak takutan doa Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Taala bila takutan harus dibarake. Amun lawan manusia kita takutan bugah kita. Sebenarnya hari ini rajia gincu. Nah, melihat nang rajia aja kemana bapak tak sudah. Buka dulu. Tapi lawan Allah kada kau buka. Kamana nak buka? Kampih jadi diam di keluar aja. Arti itu Allah Taala terus. Jurang mana berdiam lang. Pasar panas kau jana. Kamana hendak bapak tak? Aku jar arti itu Allah Taala. Ada awak lah, ada awak. Wajib takut doa Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalul abdu yatakarrabu, dan senantiasa si hamba itu, senantiasa itu bahasa kita orang kampung, kada sing ampihan si hamba itu yatakarrabu
Yataqarrabu itu mendekat kepadaku, yatahabbabu, hobinya mendekat kepadaku, ilayya kepadaku, binawafili dengan banyak benar menggawe nang sunat. Imbah nang wajib tadi tunai, imbah tunang sunat banyak banyaknya menggawe. Niatnya hendak baparak doa Allah. Tapi yang sunat-sunatnya konsepnya dari Nabi juga, ialah dari Nabi. Ai tatawwu min jami'is sunufil ibadah. Yakni banyak-banyaknya menggawi dari bermacam-macam ibadah. Sedekahkah, senyumkah, penolongan dua orangkah, zikirkah, berjamaahkah, kayak itu. Hatta uhibbahu, itu jagawiannya di kepalanya itu supaya Allah Taala cinta duainya. Ngintu jadi kepalanya. Hatta uhibbahu, ujar Allah Taala, sehingga aku cinta lawan dirinya. Bidamil awwalil fi', li'anna alladhi yu'iddul farda qad ya'quluhu khaufan minal uqubah. Karena nak orang dapat cinta itu orang nang menggawi sunnah. Menggawi sunnah banyak. Karena nang wajib itu kadang-kadang orang menggawinya dorongannya itu hanya karena takutan dua Allah. Sementara orang menggawi nang sunat itu dorongannya tidak lebih daripada karena rasa cintanya kepada Allah. Nah beda. Orang yang menggawi karena terpaksa, lawan orang menggawi karena dorongan cinta. Dorongan cinta. Islahan li khidmati. Karena dia lebih memfokuskan kepada sifat penghambaannya kepada Allah. Falidzalika juwizal mahabbatul lati hiya ghayatun matlubun may yatakarrabu bi khidmatihi. Karena itulah hasil daripada orang yang menggawi nang wajib tadi. Lalu dia banyak benar menggawi nang sunnah tadi. Tidak ada tujuannya selain hanya dekat dengan Allah. Maka wajar saja inya diberi cinta dari Allah. Yang cinta itu ghayatun matlub, puncak cita-cita oleh orang yang mendekat diri kepada Allah dengan pengabdiannya. Puncak cita-cita. Dan kegampangan kalau sudah dicintai Allah, siapa hendak jadi musuh orang ini? Siapa yang memusuhi kekasihku, ya Allah, aku nyatakan perang dengannya. Allah Ta'ala melawankan. Ampun langit, ampun yang nurunkan hujan subuh tadi, ampun yang mengolah keadaan kita seperti ini, ampun orang yang meletakkan perasaan benci dan cinta dalam hati kita. Dan kita seorang kadang-kadang membuang-buang perasaan itu. Tahu kita nih bahwa kita ini di bawah kendalinya Allah. Ya Allah. Maka orang itu dapat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal muradu, dan yang dikehendaki bin nawafil, dengan banyak menggawi sunnah itu, banyak menggawi-gawian yang baik. Hiya nawafilul waqi'atu mimman addal faraida la mimman taraka syai'an minha. Maksudnya adalah orang yang menggawi sunnah tapi inya sudah tuntung menggawi nang wajib. Jakanya qabliyah ba'diyah zuhur, inya zuhurnya menggawi sudah. Inya menggawi zuhur kayak itu. Jangannya puasa Senin, Kamis, Ramadan inya menggawi sudah kayak itu. Jangannya tahajud malam itu isanya inya sudah menggawi sembahyang isya. Maksudnya nang wajib sudah tunai. Kayak itu maksudnya. Kama qala ba'dul akabir, sebagaimana telah berkata sebagian ulama besar, ulama-ulama kita, man sagalahul fardu anin nafli. Siapa yang menyibukkan akan ia oleh kefarduan, yang wajib-wajib, anin nafli daripada yang sunat. Maksudnya orang itu nang wajib aja digawe, sibuk di situ aja, sibuk bayar hutang aja. Maksudnya bayar hutang na wajib nih. Lalu kada sawat menggawe nang sunah-sunah, fahuwa ma'dzurun, orang itu dimaafkan. Orang itu dimaklumi aja. Karena inya nang wajib tegawe aja. Problemnya inya nang sunah kada tegawe. Wa man sagalahu naflu anil fardi, tapi siapa yang menyibukkan akan ia oleh nang sunnah daripada nang wajib, maksudnya sibuk menggawi nang sunnah, nang wajib kada tagawi gara-gara sibuk nang sunnah itu. Sembahyang sama laman subuh balai yang sunat, atau yang lainnya nang sunnah. Ini nang sunnah, apalagi yang mubah. Fahuwa maghrurun, orang itu tertipu. Nang sunnah aja tertipu.
Kalau gara-gara nang sunnah itu nang wajib tak tinggal. Makanya penting berilmu tu lah. Penting berilmu tu karena kada tahu nang wajib nang sunnah tu ada tahu. Tingkatannya kan wajib kalau hanyar sunnah, ya lah. Hanyar mubah, hanyar makruh, hanyar haram. Kayak itu lah dalam hukum Islam. Bebinian, silahkan berdandan. Tapi itu hinang wajibnya namanya nanti tutupi. Seluruh anggota tubuh terkecuali wajah dan telapak tangan. Rambut kada boleh kelihatan. Sehelai pun. Kayak itu kalau hukumnya. Itu kada ada ikhtilaf. Jadi nang anak-anaknya ini nah, anak-anaknya ini nah. Kau jangan nurti kami nang hendak bersulah kayak ini juga. Kemudian hendak nampaikan ini rambut. Ini anak-anaknya ini. Tutupi lawan talakung. Ngintuh lo urusannya. Dia sibuk menutupi rambutnya itu sehingga dia tidak kelihatan cantik. Seumpamanya. Itu kenapa? Ada cacak kah? Ada tikus kah? Biasanya binian ada lipas kah? Lipas makan aja langsung. Lalu gara-gara dia sibuk nih menutupi ini rambutnya itu, lalu jernya Jepang, jer perasaannya ada bungas aja. Puasa napa kala jeung Jepang ini Joko hendak minta aku supaya aku nyebutnya bungas kah? Bungas aja. Maka dia yang sibuk menutupi rambutnya itu lalu tidak kelihatan cantik seumpamanya, padahal tatap sebujurnya cantik. Makdur, dipahami, dimaklumi. Tapi gara-gara sibuk nih, manu gincu ini lagi apa? Mana tak gincung ini nah? Kan mubah aja ngin tak? Dia kada boleh. Mubah aja ngin tak? Nah ngine pupur, nah. Ngini kelihatan, nang wajib kelihatan. Game. Fahuwa magrurun, maka dia tertipu. Ya Allah ya Karim. Ingat kan, babinian selektif, susun urutan gawian. Kita sebagai hamba, pasien kita tuh kepada Allah, bukan kepada kami. Ingatkanlah. Jadi nang karena jamur tuh berterima kasih benar lawan guru nang menjamur. Jangan ampe karena jamur. Berterima kasih. Lalu ikan berpikir, asalnya kada sadar napa salah kok. Jago napa karena jamur. Tahu juga kok. Nah, jago. Ayo jago pikirkan halo situ. Kenapa dah kan ibu yang napa salah? Mau di situ. Oh sekalinya ginco. Ginco tuh mubah jawabnya lah. Wi ginco. Ngini kelihatan. Ini di sini, ini nang sebelah itu ada tak pipi sini. Aku jaganya aku ibu-ibu. Jago kayak itu. Cuma kada boleh japai lah. Nah itu magrur. Disibukkan dengan sesuatu yang sunnah sehingga dia tidak bisa menggawi nang wajib. Magrur, tertipu. Apalagi nang mubah. Sibuk bapupur. Binian bapupur. Rumah kan ada bapupur lah. Ada. Bibinian bapupor, lah pernah melihat aku rajin aja, bulu kelihatan aja. Napa kagaya-gaya, ini bapupor kepalanya tempat juga guyang-guyang aja. Napa supaya bungas. Ada kena bercermin, bibirnya diketuk aja. Kada tahu juga aku rahasianya napa. Jadi kayak itu supaya apa? Padahal cari laki kada di sini, ya lah. Cari gawian kada di sini. Lakuai bila beginju tabal bila berpupur ini lalu jadi ranking 1 kadada juga. Lakuai bila beginju berpupur jadi pintar asa bunga perasaan kok. Itulah bibinian. Nah imbah simpon jadi ngintu gawian tamu aduh lo. Anu kaija rambutnya aja banyak banar nih, anaknya banyak banar. Ciputnya dimajukan, ini adalah kunang raba rambutnya. Ciputnya dimajukan, maju kayak ninja. Aduh. Ngaleh sudah bila bapandir lawan manusia nang kada tahu dihukum ini. Ingat akan kita nih hamba Allah. Napa ujar Allah? Ka itu kita
Yang menentukan bungas katanya tuh kita, klien kita, tapi Allah. Kau nah pintar mun pintar, merasa kau bisa mengolah bungas. Hidung tuh kawalik ikan maaleh ke andak tuh andak ke tinga talingar. Pacul hidung tuh lo supaya mandi ke dalam mas. Dah kawa. Asal kau biar berpupur biar begincu kayak itu Muhammad. Lah kau imba begincu berpupur lalu kayak Priti Sinta parai. Lah kalau kayak parai kayak itu ala bebinian lah. Jadi lalagian kayak itu juga. Gara-gara futsal lalu basalawar handap. Lalakian tuh dangkung sampai dangkung. Panjangnya lagi. Anu kayak jaga ada laju buka. Nah. Kayak apa bang lajunya kau buka? Kawakah buka mulai api neraka? Nang laju-laju buka tadi. Kawakah buka api neraka? Dah kau buka. Kau jangankan buka mulai api neraka. Buka mulai matahari ini aja dah kawak. Buka dari pengawasan Allah di atas dunia ini aja ada kawak. Dah kawak. Kayak apa? Ujar Abdullah bin Umar, aku tidak bisa keluar daripada pengawasan Allah sebagaimana aku tidak bisa keluar dari kolong langit ini, dari semesta ini. Kenapa hendak keluar mulai dunia kan? Adakah suah nang dulak di dunia lo hendak diam di planet Mars, planet Pluto. Lah koi Bang Jack dulak di planet dunia ini lalu diam. Ulun sampai kayak aja gue sampai diam di gue kan blackjack gue jenuh diam di dunia ini. Gue mau pindah ke planet Mars. Bang Jack, di mana itu Mas? Oh tidak jauh dari sini. Di mana? Di Jirap. Wah. Dawa. Tetap ampun Allah Ta'ala ya. Tetap ya. Dawa. Nah sebagaimana aku kada kawa keluar dari semesta ini, kayak itu juga aku kada keluar dari pengawasan Allah. Jadi ingatkanlah susunannya wajib lo. Nih kenapa jadi hari ini kabibinian? Karena PR-nya mulai berapa tahun sudah kada mau suksesnya. Ada sudah bisa lulusnya berganti pulang generasi baru. Kelas 10, sampai kelas 2, kelas 3 masih kada mengerti masalah menutup rambut ngene. Ditalakungi aja. Boleh kada betalakung asal bisa. Mana nih mengambit-ngambit anunya nih. Apa kerudungnya ini? Boleh. Talakung kada wajib kada, nang wajib nutut rambutnya itu. Dulu ada perintah wajib betalakung di sini karena betalakung membantu menutup itu. Boleh kada betalakung asal bisa. Setelah tertutup rambut, becarmen sudah. Perlukah carmen ganal kami andaki di kelas tak? Parlo banan. Sesuai lan lior ya lah. Nang saikungan ngene tak. Ngintu berputar nya becarmen ngene. Nah, jana. Aduh. Lalakian hampir kada pakai carmen nak. Bibinian bilang aduh atau diusis tu rancak aku tertawa di dalam. Bila lalu diusis tu. Aduh. Inya kada tahu aku ada di dalam. Uma jago galuh. Ban hari aku nonton orang berdandan ya. Ingatkanlah bibinian. Susunannya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nang wajib lu tanahkan. Bila sudah simpon rambut, kayak apa kalau lagi ikan mendandannya? Ya lah, Sarah. Jangan sampai gara-gara fokus kamu rambut lapas. Gitu. Lalagian kayak itu juga. Faida ahbabtuhu. 5 menit lagi. Faida ahbabtuhu. Apabila aku sudah mencintai orang itu ujar Allah. Dan gara-gara bahasian doa Allah tadi. Apabila aku sudah cinta lawannya. Ai azharutu rabbihi lahu ba'da takarrubihi ilayya bimadzogir fa innahu bahu ta'ala qadimun ghaira hadis kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Amun aku sudah cinta lawan orang itu ujar Allah, jadilah aku ini pandangarannya yang mendengar ia dengan pendengaranku itu. Inya mendengar dengan pendengaranku ujar Allah.
wa basarahu alladzi yubsiru bihi, dan jadilah aku penglihatnya yang dengan yang melihat ia dengan penglihatan itu. Wa lisanahu alladzi yantiqu bihi, dan jadilah aku lidahnya yang bertutur ia dengan lidahku itu. Wa yadahu allati yabtisu biha, dan jadilah aku tangannya yang mengambil ia dengan tangan itu tadi. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan jadilah aku kakinya yang berjalan ia dengan kakinya. Berjalan dengan batis Allah, melihat dengan mata Allah. Ini bahasa kinayah atau majaz lah. Bukan Allah bermata, bukan yang kayak kita, majaz. Jadi sarahnya, maksudnya dari hadis qudsi tadi, kuntu hafidha a'daihi, jadilah aku menjaga anggota tubuhnya, wahamiya ahraihi, memelihara geraknya, ayyataharraka bi ghairi ridhai, bahwasanya ia bergerak, bahwasanya ia terjaga dari kegiatan yang aku tidak ridha dari gawian itu. Pokoknya bila urusan badom, bila urusan kada sembahyang, kada kamu menggawinya karena dijaga Allah. Hendak berpacaran, pakalang terus. Hendak juga kayak kawan bina rame berposting, berganding-ganding, bina kacar juga. Lalu hendak juga berpasang-pasang, terjaga terus. Pada awak bungasnya cuma ada payau. Allah menjaga. Allah menjaga orang itu. Jadi orang kada menghirani sini bukan berarti ikam kada bungas, dijaga Allah. Tuh nang berpacaran-pacaran tuh bina kada ada orang kada kawan angkap, disalajurkan Allah. Marahnya aja Allah, tapi katuju juga melihat manusia yang enggak. Wa ayyaskuna li ghairi taati, dan dia berdiam dengan tiada taat lawan aku. Jadi inya ku jaga dari gawian nang kada taat aku. Kada nyaman inya, kada suah tenang inya dengan gawian nang kada taatan aku. Wa huna makna adwanun min dzalika wa huwa, dan makna yang lebih ringan daripada itu, innahu la yasma'u illa dzikri, sesungguhnya ia tidak mendengar terkecuali hanya untuk zikir kepadaku, hanya untuk mendengar ngaran-ngaranku. Jadi telinganya tuh urusan lawan Allah Ta'ala aja. Wala yanzuru illa fi adaibi malakuti, dan dia tidak melihat terkecuali keajaiban istanaku ini. Jadi bila melihat langit, melihat bumi, melihat manusia, pasti kayak ini ucapannya, subhanallah, harapnya ciptaan Allah. Ingat harus Allah, ingat harus. Melihat orang hebat, harapnya ciptaan Allah. Melihat orang oon, masya Allah, sempurna Allah. Nang pintar kawa, nang oon kawa. Wala yataladdadu ila bitilawati kitabi, dan tidak merasa lezatnya terkecuali dengan membaca kitabku. Jadi kenyamanan membaca kitab. Jadi nang menghindari Al-Quran, napakah digawi supaya kada ada subuh, supaya kada subuh. Ikam jangan merasa pintar. Ikam memang diusir Allah. Mana-mana berukus dulu di situ supaya kada kawan baca Al-Quran, subuh kada 4 baca Al-Quran. 3 tahun kayak itu arai. Itu memang kada diberi izin Allah. Bertobat doa Allah. Bertobat doa Allah ya. Untung benar nang kawan mengaji subuh itu. Sebab orang yang disayangi Allah adalah orang yang diberi izin untuk membaca kitabnya. Bibinian, nang bapalaga haid supaya kada baca Al-Quran. Itu ikan memang diusir Allah. Kada diberi izin untuk dekat kepada Allah. Maka bertobat supaya kawa baca Al-Quran itu. Dipaksa ya mujahadah. Wala ya'nasu ila bimunajati. Tidak ada kenyamanan dalam hidup terkecuali berdoa kepada Allah. Dan tidak menadahkan tangannya terkecuali dengan apa yang aku ridhai, dan tidak dia berjalan terkecuali kepada taat kepadaku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan iman, hidayah, taufik, inayah, kesehatan, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Adakah doa? Kada. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallama wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan bi ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wan najati minan nar wal 'afwi min hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan tanah ini di muka kayak biasa lah.